प्यारे छात्र और छात्रा, सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी के रेड्डी हाई स्कूल तेलकापल्ली, छठी कक्षा यानी 6th क्लास, छठी कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकों को ओपन कीजिए प्यारे छात्र और छात्रा। तो देखिएगा, सक्सेसफुली से प्रथम इकाई कंप्लीट किया गया मैंने। ఓకే, మొదటి యూనిట్ విజయవంతముగా పూర్తయింది. మొదటి యూనిట్లో 3 పాఠములు, ఒకటి एंटरटेनमेंट का पाठ यानी पठन हेतु कंप्लीट किया गया। तो देखिएगा, आज मैं छठी कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तक में इकाई 2 प्रारंभ कर रहा हूँ। सब छात्रों ने पुस्तकों को ओपन कीजिए। पन्ना नंबर 24, पृष्ठ संख्या 24, पेजी नंबर 24 और पेजी नंबर 25 ओपन कीजिए। हो सके और हाथों में पेंसिल को रखिए। ओके, सब ओपन किए? ठीक है, अब पुस्तकें देखिए। पन्ना नंबर 24, पेजी नंबर 24 और 25 के पास आइए। ओके, तो देखिए, इकाई 2 में पाठ्यांश या नहीं तो पाठ्यक्रम का नाम बाजार। इकाई 2 में पाठ 4 पाठ्यांश या नहीं तो पाठ्यक्रम का नाम बाजार। तो देखिएगा, इकाई का मानी यूनिट। ओके, सेकंड యూనిట్లో 4వ పాఠము పేరు बाजार। बाजार का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि संता। मातृभाषा तेलुगु में क्या कहेंगे? संता। अंग्रेजी में कहते हैं कि मार्केट, इंग्लिश में कहेंगे कि मार्केट, तेलुगु में कहते हैं संता। तो देखिएगा, शहरों में या नहीं तो नगरों में या नहीं तो गांवों में हफ्ते में एक बार बाज़ार लगती है। उदाहरण, तेलकापल्ली में सोमवार के दिन बाज़ार होगी। ఓకే, పట్టణాలలో కానియండి, నగరాలలో కానియండి, గ్రామాలలో సంత జరుగుతుంది, మార్కెట్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మనం తలకపల్లిలో చూసినట్లయితే ప్రతి సోమవారము సంత సాగుతుంది. ఓకే, రకరకాల షాపులు వెలుస్తాయి. కూరగాయలు కానియండి, అంటే కూరగాయల దుకాణాలు మరియు పండ్ల యొక్క దుకాణాలు, రకరకాల మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ సంతలో మనకు కావలసిన వస్తువులన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. ఓకే, यह भी एक बाजार संबंधी एक बालगीत पाठ है। बाजार नामक यह पाठ एक బాల్గీత్ సంబంధీ హై. ఓకే, ఇది ఒక పద్యముతో కూడుకున్న పాఠము. तो देखिए, 1 मिनट तुम्हें पेजी नंबर 24, पेजी नंबर 25 में देखिए। 1 मिनट, वहाँ तुम्हें बाज़ार दिखाई दे रहा है। उस बाज़ार को ऑब्जर्वेशन कीजिए। 1 मिनट। ओके, पाठ का नाम हिंदी में क्या है प्यारे छात्र, बताओ? बाज़ार। बाज़ार का माने मातृभाषा तेलुगु में
पाठ के ऊपर लिख लीजिए संता। పాఠము పేరు పైన పెన్సిల్తో సంతా రాయండి। రాసిన తర్వాత ఆబ్లిక్ ఇచ్చి అంగ్రేజీ మే మీన్స్ ఇంగ్లీష్లో మార్కెట్ అని రాయండి। MARKET మార్కెట్, సంతా మార్కెట్ అని పాఠము పేరు పైన ప్రియమైన విద్యార్థులందరూ కూడా రాయండి। ओके। बाज़ार पाठ के नीचे कई अक्षर दिखाई दे रहे हैं, देखिए जा, फा, बा, भा, शा, रू। ओके, तो देखिएगा उन अक्षरों से यहाँ बाज़ार नामक पाठ में यानी जहाँ गीत है उस गीत में उन अक्षरों से शब्द हैं और उस चित्र में जो हम देख रहे हैं दुकानें, खिलौने, इन अक्षरों से शब्द बने हुए हैं। ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, प्रथम तो देखिएगा मैं वहाँ एक गीत है, उस गीत को रागायुक्त से गा रहा हूँ, तुम्हें देखिए और हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए। मैं जैसा राग निकाल कर पढ़ रहा हूँ तुम्हें उसी तरह से रागायुक्त से पढ़ने के लिए कोशिश करें, ट्राई कीजिए। ओके, एक बार मैं उस कविता को पढ़ रहा हूँ, सब पुस्तकें देखिए। देखिए देखो देखो यह बाज़ार कितना प्यारा है बाज़ार, सब कुछ मिलता है यहाँ, सब लोगों का यह बाज़ार। फिर एक बार మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను చూడండి। देखो देखो यह बाज़ार कितना प्यारा है बाज़ार, सब कुछ मिलता है यहाँ, सब लोगों का है यह बाज़ार। ओके, तो देखिएगा देखो देखो यह बाज़ार। देखो देखो का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि देखो का मानी चूडंडी, चूडंडी, चूडंडी। यह का मानी 4 अर्थाలు ఉంటాయండి। हिंदी में तो एक ही शब्द रहेगा, लेकिन इस एक शब्द के 4 प्रधान से तेलुगु में अर्थ होंगे। यह का मानी इदी, इतडु, ఈమె, ఈ। ఓకే, సెంటెన్స్ని బట్టి ఆ 4 తెలుగు అర్థాలలో నుండి అక్కడ ఏ అర్థమైతే సూటబుల్ అవుతుందో ఆ అర్థాన్ని ప్రయోగించుకోవాలి। ఓకే, ఇక్కడ చూడండి देखो देखो यह बाज़ार, చూడండి చూడండి ఈ సంతని। బాజార్ అంటే సంత, యహ అంటే ఈ, ఇక్కడ ఈ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది। ఓకే, చూడండి చూడండి ఈ సంతని। అర్థమవుతుంది కదండి ప్రియమైన విద్యార్థులారా? అర్థం కావాలి, ఎందుకంటే मैं एक अनुभवी हिंदी अध्यापक हूँ KK रेड्डी पाठशाला में। ओके, मैं बहुत सीनियर टीचर हूँ।
మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో నేను బోధిస్తున్నాను, బాగా అర్థం చేసుకోండి. మీకెవరికైనా సబ్జెక్టులో సందేహాలు ఉన్న ఎడల నాకు మీరు ఫోన్ చేసి, ఇంకా మీకేమైనా అర్థం కాకపోతే నా నెంబర్కి ఫోన్ చేసి క్లియర్గా మీరు కనుక్కోవచ్చు డౌట్స్ని. ఓకే. దేఖో దేఖో యహ బాజార్, చూడండి చూడండి ఈ సంతని. నెక్స్ట్ లైన్, కిత్నా ప్యారా హై బాజార్. కిత్నా, కిత్నా కా మాని ఎంతో. కిత్నా, నేను చెప్పే ప్రతి హిందీ పదానికి మీరు తెలుగులో టెక్స్ట్ బుక్లోనే పదము పక్కన దయచేసి రాయండి. ఎందుకంటే ఇంత క్లియర్గా ప్రతి పదానికి నేను మీనింగ్స్ చెబుతున్నానండి. ఎందుకనగా ఇది అహిందీ భాషా ప్రాంతము. మీకు హిందీ అంటే కాస్త భయం ఉంటుంది. హిందీ మీద మీకు కాస్త నేర్చుకోవడంలోనైతేనేమి, చదువుకోవడంలోనైతేనేమి కష్టతరం అవుతుంది. ఓకే. ఆ కష్టాన్ని, మీలో ఉన్నటువంటి కష్టాన్ని, భయాన్ని దూరం చేయడానికి నేనున్నాను. నేను చెప్పే ప్రతి అంశాన్ని మీరు శ్రద్ధగా నేర్చుకుంటే మీరు చాలా సక్సెస్ అవుతారు. హిందీ భాష మీద మీరు పట్టు సాధిస్తారు. ఓకే. కితునా ఎంతో, ప్యారా, ప్యారా కామాని ప్రియమైన, లేదా ప్యారా కామాని దో శబ్ద అర్థ హై. ప్యారా ప్రియమైన లేదా ఇష్టమైన, హై అంటే ఉన్నది లేదా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు అనే మీనింగ్ రాదు, ఉన్నది అనే మీనింగ్ వస్తుంది. బాజార్ మీన్స్ సంత. ఎంతో ఇష్టముగా నున్నది సంత. ఓకే. కిత్నా ప్యారా హై బాజార్, ఎంతో ఇష్టముగా ప్రియముగా ఉన్నది సంత. ఓకే. నెక్స్ట్ లైన్, సబ్ కుచ్ మిల్తా హై యహా. సబ్ కుచ్ అంటే అన్నియు, మిల్తా హై దొరుకుతుంది, మిల్తా అంటే దొరుకుట, యహా అంటే ఇక్కడ, ఇక్కడ అన్నియు దొరుకుతాయి. సబ్ కుచ్ మిల్తా హై యహా. అన్నియు మీన్స్ అన్ని వస్తువులు దొరుకుతాయి సంతలో. సబ్, నెక్స్ట్ లైన్, సబ్ లోగోం కా యహ బాజార్. సబ్ అంటే అందరూ, లోగో అంటే ప్రజలు, కా అంటే యొక్క, యహ అంటే ఈ, ఇది, బాజారు కమాని సంత. సబ్ లోగోం కా యహ బాజార్, అందరి ప్రజల యొక్క ఈ సంత. సంత ఏ ఒక్కరిదో కాదండి, అందరిది, మన అందరిది సంత. ఓకే. సబ్ లోగోం కా యహ బాజార్, అందరిది ఈ యొక్క సంత. ఓకే. అర్థమవుతుందా అండి ప్రియమైన విద్యార్థులారా? ఒకసారి చదువుతాను చూడండి. देखो देखो यह बाजार, कितना प्यारा है बाजार, सब कुछ मिलता है यहाँ,
सब लोगों का यह बाजार. ప్రియమైన విద్యార్థులతో విజ్ఞప్తి, అర్థమవుతుంది అని నేను భావించుచున్నాను. ఓకే, ఇది బాల్ గీత్, బాలల యొక్క గీతము. ఈ యొక్క గీతాన్ని మీరు రాగాయుక్తముగా కంఠస్థ చెయ్యాలి. ఓకే, కింద మీకు అక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. అధ్యాపకు గీత్ గాయంగే బచ్చే ధ్యాన్ సే సునెంగే. ఉపాధ్యాయుడు గీతమును పాడుతాడు, పిల్లలందరూ కూడా శ్రద్ధతో వినాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అక్కడ సంత కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆ సంత గురించి మాట్లాడుకుందామా? రైట్, देखिए బాజార్ మే క్యా క్యా మిల్తా హై. మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకు ప్యూర్ సంత కనిపిస్తుంది, అక్కడ మార్కెట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, అక్కడ చూడండి, చూడియోంకి దుకాన్. చూడియోంకి దుకాన్ కా మాని గాజుల యొక్క దుకాణము కనిపిస్తుంది. ఓకే, దాని పక్కన చాయ్ ఘర్ అంటే టీ హోటల్. చాయ్ ఘర్ కా మాని టీ హోటల్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, అక్కడ కొంచెం ముందుకు చూసినట్లయితే పుస్తకు ఘర్ అంటే పుస్తకముల యొక్క షాప్. రకరకాల బుక్స్ ఉన్నాయి, ఆ షాప్ కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒక ఐస్ క్రీమ్ బండి కనిపిస్తుంది. ఐస్ క్రీమ్ పిల్లలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇంకా రకరకాల పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా అక్కడ బొమ్మలు కానియండి ఇతరత్ర వస్తువులని కొనుగోలు చేయుచున్నారు. కొంతమంది పెద్దలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. అవునా అండి? ఒక ముసలావిడ అతి కష్టము మీద నడుస్తుంది. ఇక్కడ మనం లాస్ట్కు చూసినట్టయితే ఖిలౌనోంకి దుకాన్. ఖిలౌనే మీన్స్ ఆట బొమ్మలు, ఆట వస్తువుల యొక్క దుకాణము ఉంది. ఒక తల్లి తన బిడ్డని వెంట పెట్టుకొని వచ్చి వారికి కావలసిన బొమ్మలని కొనుగోలు కొంటున్నారు. అవునా అండి? ఇక్కడ స్వీట్స్ దుకాణము కనిపిస్తుంది, అక్కడ స్వీట్స్ కొంటున్నారు. ఎస్, అక్కడ చూసినట్లయితే 2 ఎద్దులు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఎంతో అద్భుతముగా మనకి ఆ బొమ్మని చూసినట్లయితే మన గ్రామంలో మన పట్టణంలో ఉన్న సంతలాగానే ఉన్నది. ఎస్, तो देखिएगा, इसको हमें हिंदी में बताना चाहिए. వీటిని మనం హిందీలోకి మార్చుకుందాం. ఎలా చెప్పాలి? बाजार में क्या क्या मिलता है? क्वेश्चन, बाजार में मिठाइयाँ, चाय, चूड़ियाँ, सब्जी, किताबें, आइसक्रीम, गाय, खाने की चीज़ें, खिलौने, थैली आदि मिलते हैं. మనకు సంతలో ఏమేమి లభిస్తాయి? బాజార్ మే మిఠాయి, మనకు అక్కడ బాజార్లో స్వీట్ హౌస్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీ బొమ్మలో మిఠాయియా, స్వీట్స్ దొరుకుతాయి. చాయ్ హోటల్ ఉంది, చాయ్ ఉంది అక్కడ అందుబాటులో. చూడియా, గాజులు కనిపిస్తున్నాయి. సబ్జీ కా మాని కూరగాయలు. చూడండి కూరగాయల షాప్ ఎక్కడుందో, కింద లాస్ట్కు కనిపిస్తుంది. కూరగాయలు ఒక మహిళ అమ్ముతుంది. ఓకే, తర్వాత
కితాబే, పుస్తక ఘర్ ఉంది, అక్కడ పుస్తకాల షాపు, అమ్మే షాప్, అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానివ్వండి ఇతరత్ర బుక్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఐస్ క్రీమ్ కనిపిస్తుంది. గాయ్, అక్కడ పైన ఆవు కనిపించుచున్నది. ఖానేకి చీజే, ఇంకా తినే ఐటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఖిలౌనే మీన్స్ ఆట బొమ్మలు. మరియు థైలి, సంచి. ఓకే, అక్కడ ఒక సంచి పెట్టుకొని ఒక మహిళ కొన్ని ఐటమ్స్ అమ్ముతుంది, అక్కడ చూడండి. ఔర్ ఆది మిల్తే హై, మొదలగునవి సంతలో లభిస్తాయి. ఓకే, ఔర్ బాజార్ సే క్యా లాభ్ హై, క్వశ్చన్, బాజారుతో మనకి ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయి? देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ. बाज़ार से सब लोगों को कई तरह की चीज़ें और सभी चीज़ें मिलती हैं. आवश्यक सभी चीज़ें मिलती हैं. घर से बाज़ार नज़दीक रखने से जब चाहे तब चीज़ें खरीद सकते हैं. ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించండి. बाज़ार से सब लोगों को कई तरह की चीज़ें और सभी चीज़ें मिलती हैं. బాజారు నుండి ప్రజలందరికీ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి వస్తువులు మరియు అన్ని వస్తువులు అందుబాటులో ఉంటాయి, లభిస్తాయి. ఆవశ్యక్ సభీ చీజే మిల్తీ హై, అవసరము అయినటువంటి అన్ని వస్తువులు కూడా సంతలో మనకు దొరుకుతాయి. ఘర్ సే బాజార్ నజదీక్ రహనే సే, ఇంటి నుండి సంత దగ్గరగా ఉండుట కారణము చేత జబ్ చాహే తబ్ చీజే ఖరీద్ సక్తే హై, ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఏవి కావాలనుకుంటే అవి వస్తువులని మనం కొనుక్కోవడానికి అవకాశము ఉంటుంది. ओके, देखिए वहाँ चित्र बालक और बालिका है बातचीत करते हैं और बड़े बड़े लोग बातें करते हैं. कई लोग बाज़ार में घूमते रहते हैं. ओके, चित्र को देखने से तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. समझ में आ रहा है मेरे प्यारे छात्र और छात्रा. ओके, फिर एक बार देखिए, वहाँ बाल गीत को पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए और तुम्हें भी पढ़िए. देखो देखो यह बाज़ार कितना प्यारा है बाज़ार, सब कुछ मिलता है यहाँ, सब लोगों का यह बाज़ार. ओके, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, तुम्हें भी पढ़ो. देखो देखो यह बाज़ार कितना प्यारा है बाज़ार, सब कुछ मिलता है यहाँ, सब लोगों का यह बाज़ार. ओके, तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, इस बाल गीत को रागा एक से कंठस्थ कीजिए. ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న 4 లైన్లతో కూడుకున్నటువంటి పద్యాన్ని మీరు నోటికి నేర్వండి. ఓకే, మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి బొమ్మల్ని, చిత్రములని కూడా మీరు బాగా గమనిస్తూ చూడండి. అక్కడ బొమ్మని చూస్తూ ఉంటే మనకు స్పష్టముగా ఒక సంత కనిపిస్తుంది. మన గ్రామంలో ఉంటున్నటువంటి సంతలాగే కనిపించుచున్నది. ఓకే, ఈ యొక్క పద్యాన్ని నోటికి నేర్వండి.
నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఠీక్ హై, ధన్యవాద్ దేతా హూँ.